Welcome back to Bosco Campus Vision. This is Ansi, Assistant Professor, Department of Computer Application, Don Bosco College, Kottayam. This is the 18th lecture of Digital Marketing, topic e-banking. This is the second module. Before going to e-banking, first of all, we have to discuss what is a bank. A bank or a banker is a financial institution whose primary activity is to act as a payment agent for customers and to borrow and lend money. It is an institution for receiving, keeping and lending money. Bank is a financial institution for doing some primary activities. Also, it is an institution for receiving, keeping and lending money. That is a bank. Then what is a traditional banking system? Traditional banking also is a financial institution that is dedicated to the administration of the money that its clients deposit in custody, and on the other hand, the bank uses that money to grant it as a loan to individuals or companies, charging them interest. This is essentially the commercial activity to which traditional banking has always been dedicated. The major disadvantages of traditional banking services are: in traditional banking, your work remains uncompleted. If the purpose of the bank are lost, you also may lose the right of your bank properties. In traditional banking, sometimes your work may remain uncompleted, which is wastage of time. Also, in traditional banking, if employees are busy with their bank, it any possible that they may not give you the proper answer. Your bank purpose are not secured through traditional banking. In case of having any problem, every time you have to rush to the bank. These are the disadvantages of traditional banking services. ഈ ട്രഡീഷണൽ ബാങ്കിൻ്റെ ഡ്രോബാക്സിനെയൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ബാങ്കിങ് എന്നുള്ള ഫെസിലിറ്റി കൊണ്ടുവന്നത്. And what is e-banking? The facility of e-banking provided by the banks to their customers uses the internet as a medium. The services under this facility include fund transfer, payment of bills, opening bank accounts online, and much more. Electronic banking is a form of banking in which funds are transferred through an exchange of electronic signals rather than through an exchange of cash, checks, or other types of paper documents. E-banking is also known as internet banking, virtual banking, online banking, etc. Through e-banking, a customer can access his account and conduct many transactions using his computer or mobile phones. E-banking provides many advantages for banks and also customers. E-banking has made life much easier and banking much faster for both customers and the banks. അതായത് ഇ ബാങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫെസിലിറ്റി, ബാങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫെസിലിറ്റിയാണ്. ഇൻ്റർനെറ്റിനെ മീഡിയം ആക്കിക്കൊണ്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫെസിലിറ്റിയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ഇ ബാങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഫെസിലിറ്റി, ഈ സർവീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ, ബിൽസൊക്കെ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ, ബാങ്കിലെ എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ സർവീസസും നമുക്ക് മൊബൈൽ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇ ബാങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ട്രഡീഷണൽ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ഹാൻഡ് വഴിയാണ്, അതായത് ഈ ചെക്ക് വഴിയോ പേപ്പർ വർക്ക്സ് വഴിയോ ഒക്കെയാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്തിയിരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇ ബാങ്കിങ്ങിൽ, അതായത് ഇലക്ട്രോണിക് ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റത്തിലാണെങ്കിൽ എന്തോ ഇലക്ട്രോണിക് സിഗ്നൽസ് വഴിയാണ് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഓൾസോ ഇ ബാങ്കിങ് ഈസ് എ വെരി സേഫ്, fast, easy and efficient electronic service that enables you access to bank account and to carry out online bank services. When funds are transferred between accounts by electronic means, it is called as electronic fund transfer, that is EFT.
When funds are transferred between accounts by electronic means, it is known as electronic fund transfer. Then what are the features of e-banking? First one, the customer can view account statements. അതായത് ട്രഡീഷണൽ ബാങ്കിങ്ങിൽ നമ്മൾ ബാങ്കിൽ നേരിട്ട് പോയാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ മിനി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ഒക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇ ബാങ്കിങ് വന്നതോടെ നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കാണാൻ പറ്റും. സെക്കൻഡ് വൺ, ദ കസ്റ്റമർ ക്യാൻ ചെക്ക് ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഫോർ എ ഗിവൺ പീരീഡ് ബൈ ദ കൺസേൺഡ് ബാങ്ക്. അതായത് എന്തൊക്കെ ബാങ്കിലെ പ്രീവിയസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എല്ലാം, അതായത് ഹിസ്റ്ററി, ബാങ്കിൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്തിയ ഹിസ്റ്ററി ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിനകത്ത് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ആ കൺസേൺഡ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, വ്യൂ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. തേർഡ് വൺ ഈസ് ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്, വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫോംസ്, ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ക്യാൻ ബി ഡൗൺലോഡഡ്. അതായത് നേരിട്ട് ബാങ്കിൽ പോയി അവരുടെ ഫോമുകളൊന്നും ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽസോ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, പേപ്പർ വർക്കുകളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ത്രൂ ഓൺലൈൻ വഴി തന്നെ നമുക്ക് അവരുടെ ഫോമുകൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അത് ഫില്ല് ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ കസ്റ്റമർ ക്യാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഫണ്ട്സ്, പേ എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ബിൽ, റീചാർജ് മൊബൈൽസ്, DTH കണക്ഷൻസ് എക്സെട്ര. അതായത് ഈ ഇ ബാങ്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ബാങ്കിങ് വന്നതോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും വേറൊരാൾ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള ബില്ലായിക്കോട്ടെ, ഒന്നുകിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ലായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ബില്ലായിക്കോട്ടെ, ഇതുപോലുള്ള ബില്ലുകളെല്ലാം നമ്മൾ നേരിട്ട് പോയി അടയ്ക്കാതെ നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ ഇരുന്ന് നമുക്ക് അടയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നു. നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺസ് റീചാർജ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ TV കണക്ഷൻസിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു. അപ്പം ഇതുവരെ നോക്കിയ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഫസ്റ്റ് വൺ, ദ കസ്റ്റമർ ക്യാൻ വ്യൂ അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്. സെക്കൻഡ് വൺ, ദ കസ്റ്റമർ ക്യാൻ ചെക്ക് ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഫോർ എ ഗിവൺ പീരീഡ് ബൈ ദ കൺസേൺഡ് ബാങ്ക്. തേർഡ് വൺ, ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്, വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫോംസ്, applications can be downloaded. Fourth one, the customer can transfer funds, pay any kind of bill, recharge mobiles, DTH connections, etc. Next feature is the customer can buy and sell on e-commerce platforms. E-commerce means buying and selling of goods services through an electronic device is known as e-commerce. നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് വിൽക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് വാങ്ങാനോ ഇ-കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ ഇ ബാങ്കിങ് വഴി. കാരണം എന്തായിരിക്കും, ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈറ്റിൽ കയറി നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ പേയ്മെൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് വരുന്നു. ആ കൺസേൺഡ് ബാങ്കിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. അതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇ ബാങ്കിങ് വഴിയാണ് ഇത് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പ് ചെയ്യാത്തതായിട്ട് ആരും കാണത്തില്ല. നെക്സ്റ്റ് ഫീച്ചർ ഈസ് ദ കസ്റ്റമർ ക്യാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ആൻഡ് കണ്ടക്ട് ട്രേഡ്. ഒരു കസ്റ്റമർക്ക് അവരുടെ ക്യാഷൊക്കെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാനും എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഓൺലൈൻ വഴി സഹായിക്കുന്നു. ദെൻ ദ കസ്റ്റമർ ക്യാൻ ബുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട്, ട്രാവൽ പാക്കേജസ് ആൻഡ് അതായത് എവിടെ ഇരുന്ന് വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ മൊബൈൽ വഴി നമുക്ക് ട്രാവലിംഗ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ളത് ബുക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെന്താണ്, ഏതെങ്കിലും ടൂർ പാക്കേജസ് വേണമെങ്കിൽ അത് ബുക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെന്താണ്, എന്തെങ്കിലും മെഡിക്കൽ പാക്കേജുകൾ, ചെക്കപ്പിനുള്ളത് ഏതെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് നമുക്ക് അതും വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ബുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇപ്പം നമുക്കറിയാം, ട്രെയിനിൻ്റെ ആയാലും ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ആയാലും ടിക്കറ്റൊക്കെ നമ്മളെന്താണ് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനിപ്പോൾ ഒരു സിനിമ കാണാൻ പോകുന്നെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ നേരത്തെ എന്ത് ചെയ്തു, ഓൺലൈൻ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ തിയേറ്ററിൽ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ദ കസ്റ്റമർ ക്യാൻ ബുക്ക് transport, travel packages and medical packages. The customer can buy and sell on e-commerce platforms. The customer can invest and conduct trade. Then the customer can book transport, travel packages and medical packages. These are the features of e-banking system. Once again, the features of e-banking are: the customer can view account statements, the customer can check the history of the transactions for a given period by the concerned bank,
Then bank statements, various types of forms, applications can be downloaded. Then the customer can transfer funds, pay any kind of bill, recharge mobiles, DTH connections, etc. Then the customer can buy and sell on e-commerce platforms. The customer can invest and conduct trade. The customer can book transport, travel packages and medical packages. ഒരു മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ട്രഡീഷണൽ ബാങ്കിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ്? ഈ ബാങ്കിങ്ങിൻ്റെ 24/7 അവേഴ്സ് വർക്കിംഗ് ആയിരിക്കും. ഏത് സമയം നമുക്ക് എവിടെ ഇരുന്ന് വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ഏറ്റവും മേജർ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ടുഡേയ്സ് അസൈൻമെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഇ ബാങ്കിങ് and what are the features of e-banking? First question, what is e-banking? And second question is, what are the features of e-banking? This is just an introduction for e-banking.